भक्ति योग कथा भगवान काली कहते पूर्व अव्यक्त उपासना कथा अर्जुन प्रश्न उत्तर देते व्यक्त उपासना बा सच्चिदानंद विग्रह उपासना एवं तंकर प्रभाव ज्योति रूपर उपासना जद्वारा ये जगत से व्याप्त होती तेणु ये दुईट मध्य कौटा श्रेष्ठ तेणु भगवान कहले भगवान प्रीतिमय सेवा करवा प्रेममय सेवा करवा सर्वोत्कृष्ट ये कथा कहते तेणु जेतु सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अन्यन्नेव अन्यन्नेनैव योगेन माधायन्तो उपासते अन्यन्नेनैव योगेन माधायन्तो उपासते तेषां समुद्धरता तेषांगहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिराद पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। हे अर्जुन हे पृथापुत्र जो माने मत पूजा करती समस्त कर्म मत अर्पण करती अनन्य भाव रे मोठारे युक्त होइथांती सर्वदा मो सेवार नियुक्त होइथांती एवं सर्वदा मते ध्यान करथांती मोठारे ही मन स्थिर रखिथांती जेपरि भक्त मान खूब शीघ्र सेपरि भक्त मान को खूब शीघ्र ए भवसागर जन्म मृत्यु रूपक सागर रु उद्धार करे। तबे जीवर उद्देश्य कौन ना जीवर उद्देश्य होची जे भौतिक जगत रु क्लेशमय परिस्थिति रु किभଳି उद्धार पाइब। तेणु भगवान ये कहले जे तू सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः ये कर्म कथा कहीं कहले ना ये जगतटा हूँ कर्ममय जगत तेणु कर्ममय जगत हेतु भगवान एठी मध्य एक सुजोग देइछन्ति जे समस्त कर्म मते अर्पण कर जत करुषि जस्नासी जदुषि जदासी जत तपस्यसी कंते तत् गुरु समदर्पण। तेणु तुम जहा किछि करूछ सब किछि तुम शरीर हूँ कर्ममय शरीर तुम जहा करूछ जहा भावुच जहा खाऊच इत्यादि जहा साधना करूछ सब किछि तत्कुरुस्व मदर्पण मते अर्पण ताहले पुणी केमिति ना अनन्य नैव योगेन अनन्य नैव योगेन अनन्येन अनन्य भावरे अनन्य अर्थात गोटे एटा को कहा जाए जे जोटा कि हमर प्राकृत स्थिति परे जो भाव अनन्य भाव अर्थात आउ किछि माने कौनसी जिनस टिके मुंडर पछिया पे सुजग से देनी ये भली स्थिति जोटा से स्थिति रे से कोन करे ना जोटा कि हमर कहरे गोटे लौकिक भाषा रे अंध भाव रे आउ किछि ता मन को आसेनी सेत बळे सेई पुनी जोगेन एठी जोगेन कहे भावाविष्ट है कि उन्मादता है कि गोटे काम करवा से कथा कह जाएनी अनन्य भाव पुनी जोगरे जोग द्वारा माधायन्त उपासते एठी जोग कथा कह जायछि ए जोग होछि भक्ति जोगरे वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजित भक्ति योग मार्ग रे भक्ति योग को अंगीकार करी भगवान कर उपासना करवा माधायन्त उपासते तेषां समर्थता तेषां अहम समर्थता मुसे मान को उद्धार करे मृत्यु संसार सागर तेणु एटा निश्चित एक सिद्धांत रे आमे पहुंची गले जे भगवान हमको यदि आमे भक्ति जोगरे भगवान कर उपासना करवा सदा सर्वदा तस्मात् एकेन मनसा भगवान शाश्वतम पदे श्रुत विकृति तपस्य धे पूज्यस्य नित्यदा सब समर ताहले भगवान हमको निश्चित उद्धार करिवे। भगवान हमको उद्धार करो मते दुखरु उद्धार करो मते दुखरु उद्धार करो ए भली कहबार आवश्यक ना ए भली कहबार आवश्यक ना ए गोटे स्त्री लोकटे
ଅତି ନିମ୍ନ ପରିବାରରେ ଥିଲା, ଅଛିବା ନିମ୍ନ ପରିବାର ଥିଲା। ସେ କଣ କରୁଛି, ଆମର ଯୋଉ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲ, ସେ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ତାର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଦୁଇଟି ଝିଅ ତ ସେ ବାହା କରିଦେଇଥିଲା, ଗଲା ସେମାନେ ଇଲିଟରେଟ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପୁଅଟିକି ସେ ପାଠ କରିଥିଲା ଇଏ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢେଇକି ଗୋଟେ ଭଲ ଚାକିରି କଲା, ନାଲକୋର ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜର ହେଲା। ଆଉ ସେ କଣ କଲା ନା, ସିଏ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁଅଟି ବାପା ମାଙ୍କର ଯାହାହେଲେ ସ୍ଥିତିଟା ସୁଧରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ କାଳର କରାଳ ଚକ୍ରର କିଭଳି କାହାକୁ କୋଉଠି ରଖେ, ସେ ପୁଅ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର ଦ୍ୱାର କରିଛି। ରିଟାୟାର୍ଡ କରିବା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସିଭିୟର ଡାଇବେଟିସ୍, ତା ସ୍ତ୍ରୀଟି ମରିଗଲା, ମାନେ ବହୁଟି, ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଥା କହୁଛି ତା ବହୁଟି ମରିଗଲା। ମରିଯିବା ପରେ ସେ ପୁଅଟିର ଟିକେ ମନସ୍ତାପ ହେଲା, ସେ ପୁଅ ଝିଅ ତାର ଯୋଡ଼ିଏ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା, ଦିନେ ସେ ତାର କଣ ଜ୍ୱର ହଉଥିଲା, ସେ ମେଡିକାଲ ଯିବାକୁ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ସେ ଗେଟ୍ ଆସିଲା ବେଳକୁ ପଡିଗଲା, ମରିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମରିଗଲା, ପୁଅଟା ମରିଗଲା। ଏ ରୋଜଗାରରେ ପୁଅଟା ମରିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ନାତି ନାତୁଣୀ ବାହା ହେଇଗଲାଣି, ନାତି ଅଛି। ନାତି ଆଉ ବୁଢୀକି, ବୁଢା ବି ମରିଗଲାଣି, ଗାଁରେ ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ କରିଦେଇଛି। ବୁଢା ମରିଯିବା ପରେ ବୁଢୀ ଏକୁଟିଆ। ବୁଢୀ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସାନ ଝିଅଟେ ଥିଲା। ବୁଢୀ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଝିଅ ଟିକେ ପାରାଲିସିସ୍ ହେଇଗଲା, ସେ ମରିଗଲା। ଖାଲି ଜୁଆଇଁଟି ଅଛି, ତାକୁ ଅଧେ ଶୁଭୁଛି ଅଧେ ଶୁଭୁନି। ତେଣୁ ଏଲୁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ କଣ କହୁଛି ଯେ, ଏ ଦୈବ ମତେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ତୁ ବଞ୍ଚେଇବୁ, ଏଭଳି କଷ୍ଟ ଦଉଥିବୁ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳି ପାରୁନି, ନଈ ଟିକେ ଘର ଟିକେ ଓଳାଓଳି କରୁଛି। ଏଇଠି ଚୁଲିରେ ବସି ବସି ଘୋଷାରି ହେଇକି ରୋଷେଇ ଯୋଡେ କରୁଛି। ଏଇଠି ତା ପୁଅ ଥିଲାବେଳେ ଗୋଟେ ଇଏ ଆମର କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ଉଠା ପାଇଖାନା, ସେଟା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମର, ତାର ଇଂଲିଶରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଉଠା ପାଇଖାନା। ସେଇଭଳିଆ ପାଇଖାନା କରିଦେଇଛି, ହେବ ଖରାପ ଲାଗିକି ସେଇଠି ସିଏ ଏଠିକି ଝାଡା ଯିବ, ପାଇପ୍ ଫାଇପ୍ ସୁବିଧା ସବୁ କରିଦେଇଛି ପୁଅ। ଏସବୁ କରିଦେଇକି ପୁଅ ମରିଗଲା, ବହୁତ ମରିଯାଇଥିଲା, ପୁଅ ମରିଗଲା। ଆଉ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଘର କରିଛି, ନୟାଗଡ଼ରେ ଘର କରିଛି। ସେ ନାତି କଣ କରୁଛି, ଇଏ ବୁଢୀକି ଆଉ ସେମିତି ପଚାରୁନି। ବୁଢୀକି ନେଇଥିଲା, ସକାଳୁ କଣ ଚାହା ଟିକେ ଦବ, 3ଟା ବେଳକୁ ଖାଇବାକୁ ଯୋଡେ ଦବ, ଆଉ ରାତି 10ଟା 11ଟା ବେଳକୁ ଯୋଡେ ଖାଇବାକୁ ଦବ। ବୁଢୀ ତ ସକାଳୁ ମଫସଲ ଲୋକ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ସକାଳୁ ବା 10ଟା ବେଳକୁ ସେମାନେ ପଖାଳ ପୁରା ଫୁଲ ଗ୍ରାସଟେ ସେମାନେ ଖାଇବେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ବୁଢୀକି ସେଠି ଭଲ ଲାଗିଲାନି, ବୁଢୀର ସେ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାକୁଣ୍ଡି କେହି କରିଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଢୀ କଣ ହେଲା, ବୁଢୀ ଯେମିତି ଚଳି ପାରିଲାନି ସେଠି, ତାପରେ ଇଏ ତ ଗାଉଁଲି ବୁଢୀ, ସିଏ ଟାଉନରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ନାତୁଣୀ ବୋହୂ ସହିତ ତାର ମ୍ୟାଚ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ପଡିଲାନି, ତାଳମାଳ ଖାଇଲାନି, ସେ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଧରିକି ଚଳିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୁଢୀକି ନାପସନ୍ଦ କରିବାରୁ, ବୁଢୀ କହିଲା ମତେ ଗାଁରେ ଛାଡିଦେ। ବୁଢୀ ଏବେ ଗାଁରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ କହୁଛି ଯେ, ବିଧାତା ତୁ କାହିଁକି, ଦୈବ ଆମର ହିସାବରେ କଣ, ଏ ଦୈବ ତୁ କାହିଁକି ମତେ ଆଉ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛୁ ଏତେ ଦିନ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ତୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ମତେ ଏଭଳି କଷ୍ଟ ଦବୁ ବୋଲି। ତେବେ ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ସଂସାର ସାଗରରୁ ସମୁଦ୍ଧତା, ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରେ କାହାକୁ ନା, ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ମୋ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗୀ ମାନେ କେତେବେଳେ କହନ୍ତିନି ଯେ ଭଗବାନ ମତେ ଏ ସଂସାରରୁ ନେଇଯାଉ ବୋଲି କହନ୍ତିନି। କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତିନି, କାହିଁକି, ସେମାନେ ଅନନ୍ୟ ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ନିଯୁକ୍ତ ରହିକି ଦାସ୍ୟ ସୁଖ ଆସ୍ୱାଦନ କରନ୍ତି। ଶରୀର ଯେତେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ନୁହେଁ। ସେ ସଦା ସର୍ବଦା ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ, ଏ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିକି ଏଭଳି ବିକଳ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସମୟ ମିଳେନି। ଭଗବାନ ସେବାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି, ମୁଁ ତ 3 ଲକ୍ଷ ନାମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଗଲେଣି, ସଂକଳ୍ପ କରିସାରିଲେଣି। ତେଣୁ ଏ ସମୟ ଭିତରେ ନାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ଯାଏ ମୁଁ କୌଣସି କାମ ଖାଇବା ପିଇବା ଇତ୍ୟାଦି କୌଣସି କାମ, ନାମ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେବା ମାନେ ବା ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଗଲା ମାନେ ଆଉ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ
हुए ना। यह हूँ एकांत भक्ति जो हाँ से स्थिति तो बहुत दूर कथा। जगाई माधाई एभली भाव नाम जप करुले। अन्य साधु माने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रतिदिन 1 लक्ष नाम 1 लक्ष नाम। तेणु संकल्प एक नाम संकल्प बा दीक्षित हो गला माने आउ किछि काम करती नाही। आउ कौनसी प्रकार परिस्थिति उल्टी गले मध्य सेमानकर किछि जाय से नाही। केवल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एभली केवल नाम कीर्तन करथांती। तेबे ए माइक जगतर जेते प्रकार आसक्ति आसिले मध्य सेमानक निकटरे पराहत हो जाए निष्प्रभ हो जाए। तेणु मयेव मन आधष्टं मयि बुद्धि निवेशय निवेशयसि मयेव अत्त ऊर्ध्वं न संशय। मो ठारे अर्थात परम पुरुष भगवान ठारे मनो निवेश कर तुमर समस्त बुद्धिवृत्ति मो ठारे लगाओ। ये प्रकार तुम्हें निश्चिंत भाव में सर्वदा मो ठारे ही जीवन यापन करिवो। बुद्धि की भली निवेश करिवो। कौन बुद्धि? भगवान तो सबठारु बुद्धिमान। ये भली ये दृश्य जगत आम जहाँ देखुचे सब गुड़ाक बुद्धि द्वारा से सब ये सब सेटिंग करछंती। ये भली गोटी नुह कोटी 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 नुह अनंत कोटी ये भली सब भगवान ये सब करिछंती। से तो होछंती सबठारु बुद्धिमान। ये जीव भगवानंकर अस्तित्व जेतिक आम ये शास्त्र अनुसार जानूचे जेतिकी ता अनुसार जीव जमी सूर्य आगे जुड़ी जुड़िया पोक भी ताठारु आउ किछि जदि निम्न थाए से भलिया ये जीवर होची स्थिति। ये कौन भगवान कर बुद्धि वृत्ति भगवान ठारे लगे ना। भगवान जेतिकी देइछंती भगवान ठारे लगे दे अर्थात समर्पित हो जाओ। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दूरतया मामे जे प्रपद्यन्ते माया तम तरंतु। तेबे ये माया उद्धार पाइबार एकमात्र उपाय होची जे मोठारे प्रपन्न हो जाती एकांत भाव में प्रपन्न हो जाती से मृत्यु संसार सागर मु उद्धार करी। ये दुर्जय माया तार किछि ता निकटरे पराहत हो जाओ। हरदास ठाकुर कथा कहगला ना माया देवी आसिले ना। माया देवी निजे कहते मते हरिनाम दीक्षित कर। श्री श्रीमद गौरगोविंद स्वामी महाराज आगे माया आविर्भूत कला तुम्हें जी भली मते जय कल आउ कहीं करिपारि नथिले। तेणु ए मृत्यु संसार सागर उद्धार पाइबा कहले क्लेशमय स्थिति उद्धार पाइबा कहले आमको भगवान ठारे मन बुद्धि जहाँ कि आमर संपत्ति शारीरिक संपत्ति है मन बुद्धि। ये शरीर सबुठु संपद जिनस कौन शरीरटा गोटे संपद जीवात्मार ताठू इंद्रिय गुड़ाक इंद्रिय भितर मन बुद्धि चित्त भगवान कहले ना मच्चित सततम भव बोली कहते केमती ना ये भली दीक्षित हो जावा। दीक्षित हो गले दीक्षित होइबा संकल्पित संकल्पित होइकि नाम करले जेतिकी संभव हाँ मु 16 माला जप करी बास 16 माला शेष न होइबा जाए मु आउ किछि करिबि ना कि बसिबा जगह उठिबि ना। ये मध्य एक संकल्प। हरिदास 3 लक्ष नाम कहते आमर केते 16 माला माने 25,000। ये 25,000 नाम करने संकल्पित हो गली। आउ कौन सी कार्य आसिले मध्य किए डाकिले मध्य जहाँ कि उठिबि ना। तेणु ये भगवान पाद पद्म रे आमे बुद्धि को निवेश करिया। ये तो संकल्पित नाम गला तापरे भगवान कर सेवा यही समय भगवान कर सेवा हुए 4टा 15 रु 5टा भितर भगवान कर स्नान इत्यादि बालभोग इत्यादि हम से समय ही बस बेसी समय नियनि कारण आमे हेले कौन ना सांसारिक लोक संसार संसार भितर आमको अनेक दायित्व रे आमे बंधा हो जाए। तेणु जो अध घंटे घंटे संध्या बेले घंटा आउ ये संकल्पित नाम पे दी। तेणु यही भाव आमको प्रतिदिन
प्रायतः 4 घंटा समय संपूर्ण रूपे संपूर्ण अन्य कार्य निवृत्त हो संपूर्ण रूपे निवृत्त हो भगवान सेवा भगवान भजन रे आम मन को कौन कर निवेश कर बुद्धि को निवेश कर निवशेषि मज्जेव अत ऊर्ध्वं न संशय अत ऊर्ध्वं न संशय यहाँ सर्वश्रेष्ठ पंथा याठू अधिक पंथा ना बोली भगवान ये कहते मई मन आदर्श मई बुद्धि निवेश निवशेषि मज्जेव अत ऊर्ध्वं न संशय ये हूँ सर्वश्रेष्ठ पंथा भगवान कहले आउ से जो अव्यक्त उपासना ताठारु ये ऊर्ध्वरे अवस्थित बोले ये कह जाए। हरे कृष्ण। तेणु ये कह जाए संकल्पित नाम जदि आम करवा ताहले कौन हम ना अंतरंगा शक्ति किभली नृत्य करेंगे आम जिह्वारे कृष्ण को सेवारे नियुक्त हेले आमर मन केमती सेवारे आसक्त हम आपन जदि प्रतिदिन श्रृंगार इत्यादि करुछंती गोटे दिन बंद हो गला कौन कारणवशतः आपन को कौन लगुव आपण ही अनुभव करू आपण जानुवे जे कमती आज मु गोपाल कौन दुर्भाग्यवशतः आज का मुह चाहती सकाळू मु भगवान सेवा टी करें श्रृंगार करें बालभोग कर इत्यादि इत्यादि आ जो मैंने ये करूँ से अन्य को से सुजोग भी दिखती करने अरे पुआ गलु ये जिनसटा करदेबू टे भगवान टे पिंधेदेबू कि सब कर ना से सुजोग दिखती हाँ कारण मु सबुदिन करुँच आज गोटे दिन जदि मन को देती मोर सेवार जो मोर उणा हो सुजोगटा आउ किए नहीं तेणु ये सब कहीं करती ना करने को इच्छा करती आउ ये प्रसाद कथा कहुई तो आम तो जेहेतु जड़ शरीर पाइचे तेणु या तो बंचेवा को हम कारण ये शरीरटा किभली जमती आमर देखु आजिकल जमती आम धान इत्यादि बुणुचे पनीपरिया लगौचे आउ जैविक सार उपर निर्भर न करी कौन करुचे जैविक सार को स्प्रे करुचे पिड़िया दौचे इत्यादि इत्यादि से बाहर बाहर टाणिक आणिकी से वृक्ष लता को सब सार जोगेवा द्वारा से परिपुष्ट होची फल फलुची इत्यादि इत्यादि ये जगतटा तो जीवात्मा माने भरी कौन सी उपाय से ये शरीर को आसिक शरीर को परिपुष्ट करती तेणु ये भगवान कहते कृष्ण प्रसाद ग्रहण कले कृष्ण चिंता आसो सदा सर्वदा कृष्ण को सबुठारे जो काम करुथ सबुठे कृष्णकर उपस्थिति अनुभव करुथ यहाँ हूँ स्थिति यह हूँ भक्ति योग मान चरम स्थिति जत्र जत्र नेत्र पड़े तत्र तत्र कृष्ण स्फुरे। हरे कृष्ण। प्रभु हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। राजरे भगवान कौन कहले भगवान सेवा राजरे भगवान सेवा करि परिबा ना नहीं कौन सी परिस्थिति रे छाड़िबेनी आज्ञा कौन सी परिस्थिति रे छाड़िबेनी भगवान परा सर्व पवित्र आपण अपवित्र हेले भगवान पवित्र कर दियंती ये सब सांसारिक कर्मकांड कथा जदि भगवान ठारे अनन्य भक्ति अच्छी आपण पर कौन सी परिस्थिति छाड़िया को इच्छा करेंगे। अच्छा ये आम मनोहारिणी माताजी मंदिर रे आज रज बोली माताजी मान को सेवा दिया होनी आज रज है काली आउ कौन हम पर दिन टे भल लगे एमती तो सब जदि कारण आसला भगवान को सेवा कौटी हम बिल्कुल हो पारनी एमती विभिन्न प्रकार बाहाना हम ना कौन सी परिस्थिति विच्युत हेबे नाही कौन आम हूँ कौन ना समर्पित हो जाए कृष्ण हो जाए आपण माने समर्पित है ना आपणकर भावना आकृष्ण ठारे समर्पित कृष्ण सब
ଯାହା କିଛି ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକ ଶରଣଂ ଅହଂ ସର୍ବ ପାପେଭ୍ୟୋ ମୋକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି। ଯଦି କୌଣସି ପାପ ଆସିଛି ଆବା ଆସେ ମୁଁ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି, ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କର ଆଜ୍ଞା। ସେ ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे ଆପଣ कृष्ण प्रभु जी ग्रहण ଆଉ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ଚରଣାଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ସେଇଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବେ ଆତ୍ମସମ। ଦୀକ୍ଷା କାଳେ ଗୁରୁ ଏଇ ଶିଷ୍ୟ କରି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ସେଇ କାଳେ କୃଷ୍ଣ ତାରେ କରେ ଆତ୍ମସମ। ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ କୃଷ୍ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି, ସ୍ୱୀକୃତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେନି। ପ୍ରଭୁଜୀ ଗୋପୀ ମାନେ ପୁରା ଦୀକ୍ଷା ନେଇନଥିଲେ, ଭଗବାନ ସମର୍ପିତ ହେଇଥିଲେ। କେମିତି ଆପଣ ଯିବେ କି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ? ଯାଆନ୍ତୁ ହେରି। ଭଗବାନ ଆରେ ସବୁ ଜିନିଷ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି? କେମିତି ଖାଉଥିଲେ, କେମିତି ପିଉଥିଲେ, କେମିତି ଘର ସଂସାର କରୁଥିଲେ, ପାଣି ଆଣୁଥିଲେ କେମିତି, ଏସବୁ କରୁଥିଲେ, ସବୁ କଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ହବ? ସେଇ ଭାବରେ ସେମାନେ ଥିଲେ। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଗମାୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଗୋପରେ ଗୋପରେ କିଏ ରହନ୍ତି? ବ୍ରଜରେ ବୀରା, ବୃନ୍ଦାବନରେ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀ, ଇଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଲେ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଯୋଗମାୟା କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରିଥିଲେ। କରିନଥିଲେ କଣ? ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ସେତେବେଳକୁ ଆସିଥିଲେ ନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧାରା ଥିଲା? ଧାରା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗମାୟାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଯୋଗମାୟା କିଏ? ପୂର୍ଣ୍ଣମାସୀ। ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ, ପ୍ରଶ୍ନ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ। ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ କହିଛନ୍ତି ରଜସ୍ତମଃ ସ୍ୱଭାବସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଣ, ହେ ବ୍ରହ୍ମଣ, ରଜ ତମ ସ୍ୱଭାବସ୍ୟ, ଯେ ରଜଗୁଣୀ ତମଗୁଣୀ ତାର ବୃତସ୍ୟ ପାପ ମନଃ, ତାର ମନ ପାପମୟ ହେଇଯାଇଛି। ନାରାୟଣ ଭଗବତୀ କଥା ଆସିତି ଦୃଢାମତି, କିପରି ନାରାୟଣ କଥାରେ ଭଗବାନ କଥାରେ ତାର ଦୃଢମତି ଆସିଲା। ମହାରାଜ ପରୀକ୍ଷିତ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପଚାରିଲେ, ହେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସାଧାରଣତଃ ଅସୁର ମାନେ ରଜ ତମ ସ୍ୱଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ପାପାତ୍ମା, କିନ୍ତୁ ବୃତାସୁର କିପରି ଭାବେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ଦୃଢ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ? ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରପାତ କହୁଛନ୍ତି ବୃତ ଅସୁର ଥିଲା, ତେଣୁ ତା ପକ୍ଷରେ ପରମ ଭକ୍ତ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା କିପରି ଭାବେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ଭାବି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ବାସ୍ତବିକ ଜଣେ ଅସୁର, ଜଣେ ପଠାଣ କେମିତି ପରମ ଭକ୍ତ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ? ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବା। ମୁସଲମାନ ଘରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ପରମ ଭକ୍ତ ହେଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର? ସେ କିଏ ଥିଲେ? ସାଲବେଗ, ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରଥ ଟେକି ଯାଇଥିଲା ନା? ଏଭଳି ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ 750 କୋଶ ଚାଲି ନ ପାରଇ, ମୋର ଯିବା ଯାଏ ନନ୍ଦୀ ଘୋଷେ। କାରଣ ମୁଁ ତମକୁ ସବୁଦିନ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛି। ମତେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ ରଥକୁ ଆସିଛ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯିବା ଯାଏ ରଥରେ ଥିବ, ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ନଥିବ ପ୍ରଭୁ। ଦେବାନା ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱାନଂ ଋଷିଣଂ ଚ ଅମଳାତ୍ମନଃ। ଏଇ ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡିକ ଆପଣ ପାଠ କରିବେ, ଏଥିରେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବେ। ଦେବାନାଂ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱାନଂ ଋଷିଣା ଚ ଅମଳାତ୍ମନାଂ ଭକ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ଚରଣେ ନ ପ୍ରାୟେଣ ଉପଜାୟତେ। ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱ ଗୁଣରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଦେବତାଗଣ ଏବଂ ଭୋଗବାସନା ରୂପକ କଳୁଷ ରହିତ ଋଷିଗଣ ପ୍ରାୟ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ଶ୍ରୀ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କ୍ୱଚିତ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। କ୍ୱଚିତ ଭକ୍ତି, କେହି କେହି ବହୁନା ଜନ୍ମାନନ୍ତେ ଜ୍ଞାନମାନ ମହାପ୍ରଭୁଦେ ବାସୁଦେବ ସରମିତି ସମାତ୍ମା ସବୁ। ବହୁନା ଜନ୍ମ, ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପରେ 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 କେତେ ଜନ୍ମ ପରେ ଜ୍ଞାନୀ ନା, ଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବହୁନା ଜନ୍ମନାନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ ମହାପ୍ରଭୁ। ଜ୍ଞାନବାନ ମତେ ଜାଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ଯେ
ବାସୁଦେବ ସର୍ବ ଭଗବାନ ସବୁ କିଛି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତର ଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁର କାରଣ ମୂଳ କାରଣ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସର୍ବ କାରଣ କାରଣ ଏ ଜାଣିବାଟା ଅତି ଦୁର୍ଲଭ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଗୁଣରେ ଅଧିଷ୍ଠ ଦେବତାଗଣ ଭୋଗ ବାସନା ପୂର୍ବକ କଳମସ ରହିତ ଋଷିଗଣ ଏ ଋଷିଗଣ ଆଉ ଦେବଗଣ କଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କ୍ୱଚିତ ଭକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ଅତଏବ ବୃତାସୁର କିପରି ଭାବେ ଏହି ପ୍ରକାର ମହାନ ଭକ୍ତ ହେଇପାରିଲା? ଯୋଉଠି ଋଷିଗଣ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦେବତା ମାନେ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ବୃତ୍ର କିପରି ହେଇପାରିଲା? ରଜଭି ସମସଂଖ୍ୟାତା ପ୍ରାର୍ଥିର୍ବୈ ରିହ ଜନ୍ତବଃ ତେଷାଂ ଯେ କେଚନ ଇହନ୍ତେ ଶ୍ରେୟୋ ବୈ ମନୁଜାଦୟଃ। ଏଠି ମନୁଜାଦୟ ଅର୍ଥାତ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଜଡ଼ ଜଗତରେ ପରମାଣୁ ସମୂହ ଯେପରି ଅସଂଖ୍ୟ, ଜୀବ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ। ଏ ଜଡ଼ ଜଗତରେ ପରମାଣୁ ଯେଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟା ଧାରଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ପରମାଣୁ ଯେଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ, ନଦୀରେ ନଦୀ ବାଲି ଯେଭଳି ଅସଂଖ୍ୟ। ନଦୀଟା ତ ଗୋଟେ ସୀମିତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛି, ତାର ବାଲି ଆମେ ଗଣି ପାରିବାନି। ଆଉ ଏ ଜଡ଼ ଜଗତର ଯୋଉ ପରମାଣୁ ସବୁ ଅଛି ଆମେ ବି ଗଣି ପାରିବାନି। ଏ ଜୀବ ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜୀବ ମଧ୍ୟ ସେପରି ଅସଂଖ୍ୟ। ଜୀବ ଭରି ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି ସବୁଠି ଏ ଶୂନ୍ୟରେ। ଆମର ଏଇ ଶୂନ୍ୟ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲାଙ୍କ ଜାଗା ଅଛି, ଘର ଦ୍ୱାର ଯାବତୀୟ ଆକାଶଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ତଳ ସବୁଆଡେ ପୁରିକି, ପାଣିରେ ସବୁଆଡେ, ଅଗ୍ନିରେ ସବୁଆଡେ ପୁରିକି ଜୀବାତ୍ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଜୀବାତ୍ମା କେତେବେଳେ ପୋଡିବନି ନା? ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ନା। ଜୀବାତ୍ମା ପୋଡେ କି? ଜଳରେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ କି? ପବନରେ ଉଡିଯାଏ କି? ନା ନା ନା, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ପବନ ବି ତାକୁ ଶୁଷ୍କ କରିପାରିବନି। ଏ କଥା ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଅଧାୟ ଅକ୍ଲେଦୟ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା ଏଭଳି କିଛି ଜଡ଼ ଜାଗତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଜୀବାତ୍ମା କିଛି କରିପାରିବନି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ ସେତେବେଳେ କ୍ଲେଶ ପାଇବ। ତେବେ ଏଇଠି ଏ ଜଡ଼ ଜଗତର ପରମାଣୁ ଯେପରି ଅସଂଖ୍ୟ, ଜୀବ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅସଂଖ୍ୟ। ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ସମସ୍ତ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଅତି ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର କେତେ ଜଣ କେବଳ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତି। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ, ଯେମିତି ବହୁନା ଜନ୍ମନାନ୍ତେ ଜ୍ଞାନବାନ ମହାପ୍ରପତି ବାସୁଦେବ ସର୍ବମିତି ସମାତ୍ମା ସୁଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେଭଳି ଇଏ ମଣିଷ ଭିତରେ ହଜାର ମନୁଷ୍ୟ ଆଣା ସହସ୍ରେଷୁ କଶ୍ଚିତ୍ ଯତତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ଯତତାମପି ସିଦ୍ଧାନା କଶ୍ଚିତ୍ ବେତି ମାଂ ତତ୍ତତଃ। ମନୁଷ୍ୟ ଆଣା ସହସ୍ରେଷୁ ହଜାର ହଜାର ମଣିଷ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଣିଷ ଭିତରେ କେହି ମନୁଷ୍ୟସୁ କଶ୍ଚିତ୍ ଯତତି ସିଦ୍ଧ ହୁଏ, କିଏ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରେ। ଏ କୋଟି କୋଟି ସିଦ୍ଧ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି ତତ୍ତ୍ୱତଃ ମତେ ଜାଣିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସହଜ ସେଟା ନୁହେଁ। କୁଆଡେ ଗଲେ ଆଜି ମୋର ସୁଲତା ମାତାଜୀ? ଏତେ ସହଜ ନୁହଁ। ତମେ ଏଠିକି ଆସିଛ, ତମର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଯେତେ ଆସିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୌଭାଗ୍ୟ। ଯୋଉମାନେ ସିଦ୍ଧ ମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତେ ଅପିଚେତ ସୁଦୂରାଚାର ଭଜତେ ମାଂ ଅନନ୍ୟ ଭାଗ। ତେଣୁ ସେଇ ଶ୍ଲୋକର ଭାଷ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଏ ବୃତ ଉପାଖ୍ୟାନ। ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଜମା କେହି କିଛି ଭଲ ହେଇପାରିବନି। କରିବା କେତେ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସମସ୍ତ ଜୀବ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ସମସ୍ତ ଜୀବ କେତେ ପ୍ରକାରର? 84 84 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାରର। ସେଥିରୁ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର 4 ସଂଖ୍ୟା ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ରହୁଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ମାନେ ବା ଦେବତା, ନାଇଁ ଦେବତା ନୁହଁ, ଦେବତା ମାନେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ମାନେ ସବୁ ଇତର ଜୀବ ସବୁ କେତେ? 80 ଲକ୍ଷ। ତାର ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଅଛି, ଜଳଜା ନବଲକ୍ଷାଣି। କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଶ୍ଲୋକଟା? ସେ ଶ୍ଲୋକଟା କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି?
से जाऊ 4 ଲକ୍ଷ प्रकार मनीष ये मनीष अल्प संख्यक मनीष बोली कहा जायछि ओ सेमानक मध्यरे केते जण केवल धर्म अनुष्ठान करंती केते जण भक्त अछंती प्रायो मुमुखव तेषां केचन एव द्विजोतमं मुमुक्षाणा सहस्रेषु कश्चित् मुच्यते सिद्ध्यति एमानक मध्यरे केते मुक्ति पाइबा को चेष्टा करंती ये मुक्ति मुमुक्षी मानक भितरे कहीं कहीं जने मुक्ति पाती आए मनीष शरीर जिते मनीष मार गर्भ को जीवात्मा जाए अनेक जीवात्मा था माने अनेक शुक्रकीट था कौटी बापा पाखे तेणु असंख्य शुक्रकीट निर्गत हुअन्ति गोटे थर किंतु गर्भ भितर केते जण जाती केतोटा शुक्रकीट ओनली वन किंतु इतर प्राणी जो गुड़ा जो माछ तेलुगुणी पोक इत्यादि पोक हजार हजार जन्म करुते जलजा नवलक्षाणि स्वावर लक्ष्य सीतानि उर्मय रुद्र षड्कता पक्षिणां 10 लक्षणम विशंक लक्षाणि मैं तो गलानी से समय गला हारी जतबेले सही समय कहितले हेतांदा एटा केते नंबर पेज रे अछंती मते टिक खाली एटिकी कहिबे परे हो तबे एठी कोन कहला ना 4 श्रेणी रो लोक अछंती 4 प्रकार एठी प्रपात कहिसंती कर्मी ज्ञानी योगी भक्त तबे यही श्लोक रे विशेष करी कर्मी और ज्ञानी मानक उद्देश्य कहा जायछि कर्मी एक देहरु अन्य एक देह को देहांतरित होई एई जड़ जगत रे सुख पाइबा को चेष्टा करे तार एकमात्र उद्देश्य होछि इहलोक और परलोक रे दैहिक सुख स्वाच्छंद भोग करबा किंतु ये प्रकार व्यक्ति जेतेबेले ज्ञानी हुए सेतेबेले जड़ जगतर बंधन रु मुक्त हेबा को चाहे जेतेबेले कर्मी भाव रे रहे सेतेबेले कर्म करे विभिन्न प्रकार कर्म करे केवल कौन पाई कोथि पाई कर्म करे सुलता माता जी कोथि पाई कर्म करे मुक्ति माने भल कर्म करे मुक्ति पाई ठाकुर कोथि पाई कर्म करे आमे कर्म करूजे कोथि पाई ए दैनंदिन कर्म जो करूजे कोथि पाई हम निज भाई एठी परा कहा गला सुख पाइबा पाई सुख पाइबा सर्वत पूजे सुख पाइबा घर द्वार करचे भल टिके बसिबा ए सब सुख पाइबा सब होछि तेणु कर्म करूचे केवल सुख पाइबा पैसा रोजगार करचे सुख पाइबा सब सुख पाइबा हाँ देह को एते भल भाव सजाऊचे विभिन्न प्रकार वस्त्र रे आवृत करूचे अलंकार रे भूषित होचे कोथि पई सुख पाइबा दैविक सुख किंतु सुख मिले करूचे सुख मिले जेतेबेले सुख बदल रे दुख मिलुची सेतेबेले कोन होची व्यक्ति चाहिबो दुखरु केमती मुक्ति पाइबो कि भली दुखरु मुक्ति पाइबो सेतेबेले से ज्ञान स्तर को आसे ज्ञान स्तर रे कोन कहे ना से जड़ जगतर बंधन रु मुक्त हेबा को चाहे तेणु ए भली अनेक अछंती हाँ मनुष्याणा सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये अर्थात सिद्धि सिद्ध व्यक्ति किए ना जी मुक्ति पाया को चेष्टा करे हाँ मनुष्याणा सहस्र कश्चित् जतति सिद्धये जततम अपि सिद्धानां कश्चित् वेतिमां ततत ये सिद्ध मान को मध्यरे बा ये मुक्तिकामी मान को मध्यरे कहीं जणे मते तत्वतः जानी पारे तेणु एठी कहगला जे बहुत प्रकार मुक्तिकामी अछंती ज्ञानी अछंती ता मध्यरे केही जणे यही जीवन रे प्रकृत पक्ष मुक्ति लाभ करे अर्थात ये संसार क्लेशर मुक्ति लाभ करे केमती ना अनन्य भावन जेमती आमे आलोचना कले आज भगवत गीता हाँ भगवत गीता रे आमे जेमती आलोचना कले ठीक सेही भली
ମଜ୍ଜୀବ ମନ ଆଦର୍ଶ ମଇ ବୁଦ୍ଧି ନିବେଶ। ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ମନ ନିବେଶ କଲେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଏଇ ଭୌତିକତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ଯଥାଯଥ ଭାବେ ଯୁକ୍ତ କରାଇ ପାରିବା। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଇତ୍ୟାଦିଙ୍କର ଆସକ୍ତି ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିବା ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଦାଚିତ ଜଣେ ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତ୍ୟାଗର ଜୀବନ ଅବଲମ୍ବନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିପାରେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ମୁମୁକ୍ଷୁ ଅଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଏ ସଂସାରଟା ପରିବାର ଇତ୍ୟାଦି ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ ମୁଁ ଏକାନ୍ତ ଭଜନ କରିବି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସମର୍ପି ଦେବି। ମୁଁ ଏମିତି ମନୋବୃତ୍ତି କେତେକ ଜଣଙ୍କର ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆଇଛି ସୁଲତା ମାତାଜୀ? ଆସିଲାଣି? ପ୍ରଭୁଜୀ ଆସେ ଯେ ଏକୁଟିଆ କୋଉଠି ଗୋଟେ ରହିବି ମନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯାଇ ହୁଏନି। ଆଉ ଛାତ ସିଡି ଘରେ ରହିବେନି ମ, ନା, କିଛି ଇଚ୍ଛା ସମୟ ହୁଏନି। ଭଜନ କରିବେ। ଘର ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେନି ମତେ ବହୁତ ସମୟ। ଯା ଭଲ ଲାଗୁନି ପୃଥିବୀଟା ବୋଲି ଭାବେ, ଏ ଘରୁ ତ ଯାଇପାରିବନି ଆଉ, ଯାଇପାରିବେନି? କିଳା ଚାରିଆଡେ ଆଉ। ନା ଏଇ ଯେ କିଳା ଯୋଉ ଚାରିଆଡେ ଭୂତ କିଳା ଗୁରାକୁ ଭଗବାନ ଉପୁଡେବେ। ବିଶ୍ୱମଞ୍ଜରୀ ମାତାଜୀ କଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଣାମ। ସେ ଯୋଗୁ ହଁ, ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ପ୍ରଭୁଜୀ, ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି କହିପାରିବିନି, ଘର ଭିତରେ ଅଛି ବା। ତେବେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଆଜ୍ଞା ଜଣ ମାନ ଏଇ ଜିନିଷ ଭାବନା ଆସୁଛି, ନାଇଁ ପରିବାର ଭିତରୁ ମୁଁ ଭଜନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଲଗା ଭଜନ କରିବି। କେତେ ସମୟ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଆଜ୍ଞା ସମୟ ଆଜ୍ଞା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆମେ କିଛି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ, କରୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଏବେ ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏଇ ଯୋଉ 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଆପଣ ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ହେଲେ ବି ପ୍ରଭୁଜୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଆଜି କାଲିକି ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ ବି ଅଧିକା ବାନପ୍ରସ୍ଥୀ ହେଇକି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଭଜନ କରିବେ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବେ, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଇତ୍ୟାଦି, ଏଠିରେ କଣ କୋଉଟା ବୁଝି ହଉନି। ସିଏ ତ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଯେତିକି ତୁ କରୁଛୁ ଗୋଟେ କାମ କରେ, ପଳା ତୁ ମଠକୁ ପଳା, ଏଇ ଘରେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତୋର ତ ଏଠି ମନ ଲାଗୁନି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଛୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ନାହିଁ ବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ। ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଗୋଟେ ଏମିତି ଖିଆଲରେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଠକୁ ଯାହାରି ବୋଲି ମଠ ତ ମୋର ଘର, ଆଉ ମଠରେ ଆଉ କଣ ଏମିତି ଅଲଗା ମୁଁ କିଛି ଅଛି କି? ନାଇଁ ବୁଝିବେନି, ସେଟା ବୁଝିପାରିବେନି ସେମାନେ। ନା କିଛି ମଠଟା ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଘର, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଯୋଉଠି ରହିଛି ସେଇଟା ମୋର ଘର, ଆଉ କଣ ଏଇ ମଠ। ଉତ୍ତରଟା ଅବଜେକ୍ସନ, ସେଇ। ଆମେ ବସିଲା ବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ବସୁନୁ, ଜପମାଳ ଟାକୁ ଧରି ଖାଲି ପଟର ପଟର ହଉଛୁ, ଏସବୁ ଆଉ କଣ କହିବୁ, ଅଧିକ ବି କହିପାରିବୁନି, ଅଛି ବା ତାଙ୍କ ଘରେ ନା। ମୁଁ ଯୋଉ ଠକ କରୁଛି କି ଯାହା କରୁଛି, ଆଉ ତମେ କର ଠକ, ସେ ଠକରୁ କଣ ବାହାରୁଛି, କଣ ସ୍ୱାଦ ବାହାରୁଛି ମୁଁ ଜାଣୁଛି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ୱାଦ ପାଇବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଅନୁଭବ କରିବ, ମତେ କହିଲ କାହିଁକି ଅନୁଭବ କରିବ। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर ब्रह्मानंद। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। समस्त धन्यवाद।